खालसा इंश्योरेंस एजेंसी वाले, जिन्हों के कोलों तुसीं हर एक तरीके की इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस बारे पता करने लिए कॉल कर सकते हो नंबर 408 272 2500 के उत्ते। इस दे नाल कृष्ण धनोता यूबा सिटी, बलजिंदर सिंह नेजर वुडलैंड, सुच्चा सिंह जसकरण सिंह गुरप्रताप सिंह फ्रेजनो, परमजीत कौर रंगी वैकाविल, जरनैल सिंह लिनवुड, हरजीत सिंह सुरेंद्र कौर औजला डेल सिटी, जैंडर मॉर्गेज और रियल एस्टेट वाले घर खरीदण वेचण दी सेवावां दे नाल होम लोन्स, कमर्शियल लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स के लिए कॉल करो मोहन चीमा नंबर 559 905 25 75। टिड़कियाना इमीग्रेशन लॉ फर्म, इमीग्रेशन का होवे किसी भी तरीके का काम तो याद रखो अटर्नी जे टिड़कियाना नंबर 415 909 0503। जी एंड टायर एंड लूप बड़े, जिन्होंने कोलों तुसीं ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतां ते खरीद सकते हो। सेंटा नैला मंडेरा च लोकेशन ने। कॉल कर सकते हो निम्मा सोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले, जिहड़े कि तुहानूं ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय दे विच लैण च सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41 के उत्ते। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम ਨੂੰ स्पॉन्सर करना चाहते हो, संपर्क करो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। गलबात का सिलसिला मिंटो जी शुरू करते जाइए। कैप्टन ने एजी ਅਤੇ होर वकीलों ते लाए दोषां ਨੂੰ राजनीति तो प्रेरित दसदियां रद्द करार दिता। देखो इन्हां दा खलारा जिहड़ा वो अच्छा खासा पै गया। क्यों? क्योंकि जे तुसीं देखोगे इस वेले कि कुंवर विजय प्रताप सिंह के हक दे विच एक वेव उसरी पई आ, लहर उसरी पई आ, पर जिहड़े लोग कह लो कि कुछ होर भी गहीनता दे नाल इस चीज़ नूं वेखदे आ, वाचदे आ जां वेखदे आ रहे आ, वो सवाल जिहड़े आ बहुत डूंघे कर रहे ने। उन्हां नूं पता है कि असल दे विच तकनीकी तौर ते या कह लो कि कानूनी तौर ते कित्थे मात खाधी गई है जी। हुण इन्हां दे अपने बंदे ने सवाल चुके ने। पहला तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलिया कि तुसीं काबल वकील क्यों नहीं लाए इस संवेदनशील मुद्दे पे। प्रताप सिंह बाजवा ने 2-3 ट्वीट किए ने मेरे ख्याल दे नाल, और इहदे विच उहनां ने एक तरह नाल कह लो कि कुछ फैक्ट जिहड़े आ वो डॉक्यूमेंट्स के रूप दे विच नशर कीते। पहली गल है 2 FIR का जिक्र किया, जिहड़ा कि कह लो कि इस मामले दे विच सब तो वड्डा दा पुठा पिया है सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं, हाई कोर्ट, क्योंकि एक मामले च 2 FIR दर्ज नहीं हो सकदियां। तुसीं किसी नूं भी पुछ लो, 2 FIR वाला उन्होंने मतलब कि इत्थे दस्सिया, बात तफसील दस्सिया। और इस तो इलावा जिहड़ी अगली गल उन्होंने दसी है, जिथों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सफाई देनी पई, मेरे ख्याल दे नाल इत्थे सुत्ते पए भी बौकर आपदे हत्थ 'च ही रखदे सफाई करने वास्ते, क्योंकि इन्हां नूं हरेक मुद्दे ते तां सफाई देनी पैंदी है कि प्रशांत किशोर टिकटां नहीं वंडेगा, फलाना काम असी नहीं करांगे, ये जी साडा बंदा बहुत सही है जी। वो सफाइयां ही दे रहे हैं, लगातार सफाइयां, मुसलसल सफाइयां दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल दे नाल पोचा ते जो झाड़ू वगैरह सब कुछ नाल ही रखते हैं। की पता रात नूं सुते पिया नूं भी कोई फोन आ जाए कि सफाई दे दो, तो उस वेले नाल दी नाल बैड पे ही होएगा, सारा कुछ तो सफाई दे दी जाएगी। जिवें बादल साहब अक्सर लंबे कोट दे विच एक क्लीन चिट रखा करते थे, तो क्लीन चिट मतलब कि हजे विवाद उठता ही सीगा तो पहले ही मथे च क्लीन चिट मारते थे कि लै चक जथेदार परवाह ना करे क्लीन चिट। तो हुण होया की है, प्रताप सिंह बाजवा ने जिहड़ी वड्डी गल कही आ वो ये कही आ कि जिहड़ा एडवोकेट जनरल है ए जी जिन्हों आपां कह रहे हैं, तो वो तो पेश होया ही नहीं है, सगों वो खुद पेश ना हो के ये काम जिहड़ा कि दिल्ली के वकीलों को सौंप दिंदा सी। और हैरानीजनक ते जिहड़ा सनसनीखेज खुलासा है इस मामले दे विच या दोष है वो ये आ कि दिल्ली के वकीलों को इन्हां केसां की पैरवाई करने वास्ते 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये सरकारी खजाने का पैसा है, तो तुसीं आप अंदाजा ला लो 5 करोड़ जे दोषां की सच्चाई है, बहुत बड़ा दोष है। कहते कि उन्हां वकीलों के पैनल च जिन्हां की प्रति पेशी फीस जिहड़ी है 3,30,000 रुपया फिक्स आ, इन्हां केसां लई उन्हां नूं 25 लाख रुपया प्रति पेशी दिता गया। तो एडवोकेट जनरल की जिहड़ी रुचि सी वो बिल्लां नूं वधाउण वाली सीगी। तो हुण देखो किड्डे संगीन दोष ने, किड्डे एक तरह नाल कह लीए कि खतरनाक इल्जामात ने, और कौन ला रहा? अपने
सानू अपणिਆਂ तो खतरा है, गैरां दे मारिया नहीं मरदे। तो हुण अपणिਆਂ तो ही खतरा हो गया, क्योंकि सवाल मैं जिवें तुहानूं कहा कि एक तां वर्ग ऐसा है जिहड़ा कुंवर विजय प्रताप दो ही गल्लां जाणदा, तां दूसरे पासे कुछ मामले इहो जिहे आ कि भाई ये चीज़ां क्यों वापरियां कि सीधा हिसाब है। हुण देखो मैं एक बहुत वड्डे वकील की इंटरव्यू सुनी, वो कहते कि जिहड़ी सब तो वड्डी ऑब्जरवेशन सी इस मामले ही सीगी कि एक मामले च 2 FIR तुसीं दर्ज नहीं कर सकते बस, तो उसका फायदा चाहे कोई भी है, प्रकाश सिंह बादल है, सुमीत सैनी है, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना पाया जिथे मर्जी चले जाओ। दूजी चीज़ कि देखो कि इस चीज़ ਨੂੰ जे तुसीं सही मानते हो फिर तुसीं डिफेंड क्यों नहीं कर सके ठीक ढंग दे नाल? सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा जी कुंवर विजय प्रताप सिंह की जांच पड़ताल सही है जिवें कहा जा रहा है एक वड्डे वर्ग वालों, तो फिर तुसीं उहनूं डिफेंड क्यों नहीं कर सके? फिर उत्थे तुहाडी फेलियर है। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कहता कि नहीं जी देखो ये जी साहब है जिहड़े इन्हां ने CBI तो जांच पड़ताल खो के लियांदी, बहुत कमाल का काम कीता वगैरह वगैरह गल्लां कर रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सफाइयां जिवें देण च महारत रखदे आ वैसा ही वो कर रहे हैं कि देखो जी ये जिहड़ी लीगल टीम दे उत्ते बेलोड़े दोष लाए जा रहे आ, ये सिर्फ ते सिर्फ कह लो कि पंडी प्रचार आ, बेशर्मी नाल खेड खेडी जा रही है वगैरह वगैरह जिवें वो बोलदे हुंदे आ। ते मेरे ख्याल दे नाल ये चीज़ां जिहड़ियां ने ना वो आसानी दे नाल साफ होण वालियां नहीं है। कुछ दाग इस तरह के होंदे आ ना जिवें पोचा ते इन्हां दे कोल बहुत तगड़ा है, क्लीनर तो बहुत तगड़ा है, पर कई दाग वेरू होंदे आ, वेर जांदे आ, वो छेती किते पोचा तो जांदे नहीं। सफाई तुहानूं देणी पऊगी ठोस रूप दे विच। किन्नियां पेशियां ते अपीयर होए आ जी दसना चाहिए इन्हां नूं। दिल्ली तो जिहड़ी स्पैशल टीम और कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मन रहे ने प्रैस नोट दे विच, एक होर चीज़ का इशारा है प्रैस नोट दे विच कि जिहड़ी SIT हुण बेअदबियां दे मामले की जांच कर रही उहदे च कुंवर विजय नहीं हैगा, कुंवर विजय प्रताप सिंह नहीं हैगा। ये भी इन्हां दे प्रैस नोट दे विचों ही किते ना किते कह लो कि आउंदा आ, किते ना किते संकेत आउंदा। सो ये अपने आप दे विच हैरानीजनक गल है कि खुद मन रहे कि दिल्ली तो टीम आउंदी है, लीगल टीम कमाल की गल है, 100-150 इत्थे रखिया वा तुसीं ते कोई हुण इन्ने कुछ जे देखिए तो अद्धे घट्टो घट्ट फिर जे तुसीं उत्थों भी लैंदे हो तो मन के चलो कि घट्टो घट्ट अद्धे आउंदे होणगे जां कोई चौथा हिस्सा आउंदे होणगे, वो भी तुसीं जिवें इंडिया वाले कह दिंदे कि असीं शेर बन्निया, शेर थोड़ा जिहा पालना महंगा हुंदा, वो शेर सारा कुछ ही है जिहड़ा उजाड़ी जांदा, उस तरह तुसीं भी शेर बन लए आके ते कीता कख भी नहीं है। सो ये सवाल हो रहे ने। पहली तो गल यह है कि सारे कह रहे हैं जिद्दां पंथक हलकियां दे विच भी चर्चा है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं चोण लड़नी चाहिए है, पर मेरे ख्याल दे नाल पहला सारिਆਂ ਨੂੰ रल के न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए है कि इत्थे हो की रहा। खुद सरकार दे बंदे कह रहे हैं कि ये जी उत्थे गया ही नहीं है पेशी से, पर दिल्ली के वकील भेजे जा रहे हैं, तुहाडा पैसा ही बर्बाद किया जा रहा है। पहले तो इन्हां चीज़ों का जवाब लेना चाहिए। तो मामला गुंझलदार हो गया, बड़ा कह लो कि लमक गया, लटक गया, पर हाँ चीज़ां जिहड़ियां हैरान कर दियां ने कि इन्ना पैसा बर्बाद करके भी टैक्स पेयर्स का तुहानूं फेलियर मिलती है। जवाब देता तुहानूं होना पेगा, एक प्रैस नोट नाल नहीं सरना क्योंकि तुसीं वोटां लईआं ने और दूजी बार फिर तुसीं वोटां लैण दी फिराक दे विच हो। तुहाडी चलाकी इत्थों ही नज़र आउंदी है क्योंकि तुसीं कह रहे हो कि असीं हुण सुप्रीम कोर्ट जावांगे, ये करांगे, वाह करांगे, तो फिर तुसीं मुकदमा पा के लटका के आखोगे सानूं वोटां दिओ, अगे असीं SIT बनाई सी, असीं तुहाडे वास्ते केस लड़िया सीगा। गल इत्थे SIT बनाउण दी नहीं है, गल ये नहीं है कि कोई अफसर किन्नी दृढ़ता दे नाल काम करदा, गल ये है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा। गल असल मुद्दे दी है कि गुरु साहब का जिहड़ा दोखी सीगा, साजिश करता बंदा सी, वो कौन सी जिन्हां ने 2 निहक्के निर्दोषे बंदे मारे, वो मुलजम कौन सीगे? ये चीज़ां जिहड़ियां न्याय देण वालियां लगदियां नहीं है जिस तरह ये करदे पए ने कि उल्ट पुलट करी जांदे सब कुछ। पहला CBI ने इन्ना बर्बाद कर दिता समा, हुण ये गल जिहड़ी फिर घींगे पै गई है। तो गल जिहड़ी इहो आ कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ पॉइंट पे आ कि असीं न्याय दे नाल खलोते हां, सारे ही सन्मानजनक आ, सारे ही सन्मानयोग आ, असीं सारिਆਂ ਦਾ आदर सत्कार करते हैं, पर सानू ये दसो कि न्याय कदों मिलेगा? क्योंकि जे मान लो सुप्रीम कोर्ट चाहते ने, सुप्रीम कोर्ट दे विच राज करमवीर सिंह जी 2 ऑप्शन आ, जां ते कि जिहड़ा हुक्म आया वा हाई कोर्ट का
ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਦਲਿਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਛਲਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 32% ਦਲਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਏ ਸਨ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, CM ਤੇ ਖੁਦ ਬਣੂਗੇ ਐਤਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕਮਸਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਕਟੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਬ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PTC 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2% ਦੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, 3.5 ਜਾਂ 4.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ 1-2% ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪਾਸ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 1-2% ਵੋਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੜੇ ਫਸੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮ ਖਾਕੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਗਲਰ ਛੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਮੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਛੱਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਆ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, 2-3 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸੀਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬੇਨਕਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਟਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਆ ਖਾਕੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦੀ ਤੇ ਗਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਖੇਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚਿਆ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢੂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ
जे कह लीए सुहिरदता दे नाल काम करन दा मौका जरूर सीगा, जिद्दां STF दे सिद्धू साहब ने कीता सीगा, नाल दी नाल ADGP तक DGP तक गल्लां जा पहुंचियां। जे उस मौके ते कैप्टन अमरिंदर सिंह फड़ के 3-4 बंदे जिहड़े वड्डे मगरमच्छ सीगे उस धूम के अंदर सुट दिंदा, छोटियां दी शायद जरूरत ना पैंदी। मैं हमेशा कहना, ये दूजी गल कहना हुंदा कि जे वो मौका संभालिया हुंदा अज इन्हां मौकिਆਂ ते सानू पछताउणा ना पैंदा, क्योंकि उदों तो कहते सी जे कार्रवाई कर दी जी या रिपोर्ट जनतक कर दी मोराल डाउन होगा। इत्थे मोराल छड्डो, इत्थे ते सारा कुछ ही डाउन होंदे, डाउन ही बच गया सब कुछ जी। ये चीज़ां है कि जो पुलिस की बदनामी जिन्नी मर्जी कराई चलो, पर इसका मोराल नहीं डाउन करना, सिग्नल ही भावें डाउन हो जाना, मोराल नहीं डाउन करना। लख लान तो यहो जी सोचते कि मोराल लैके सिर ते ना उत्थे रख लो टोकरी दे विच ते सारे इंडिया च हुक्का दिंदे फिरो कि मोराल ले लो साडे कोल बहुत है। जी जी बिल्कुल। अगली मिंटू जी गल करिए तो कहते आड़तीए करन लगे बंदोबस्त, उगराहां ग्रुप के आगू बोले करते ने जी मनी लॉन्डरिंग। देखो ये ना हुण थोड़ा जिहा त्रेड़ आउणा ही आउणा इस रिश्ते दे विच, जिहड़ा दहाकिਆਂ तो निभा रहा सीगा आड़तीए दा, किसान दा, शाह दा जां चलो जिमीदार दा, ये हुण रिश्ता थोड़ा त्रेड़िया जाऊगा। क्योंकि देखो वैसे तो आ 10-20 सालों के विच ही जिवें जिवें पदार्थवादी युग हावी होया बेतबारियां रहीआं ने, बेतबारियां तो इन्नियां वधियां कि भरा ते यकीन करनों हटिया वा। सो ये रिश्ता भी त्रेड़िया गया, परनोट वगैरह भराए जाते सीगे। हुण की हो रहा कि जिहड़े आड़तीए उन्हां नूं इस तरह लगदा आ कि सीधी पेमेंट आउंदी आ ते हो सकदा साडी पेमेंट मारी जावे, उस तो पहला ब्लैंक चैक लाए जा रहे हैं। कि कुछ खबरां ने अपने पद्धर ते, हुण जे कोई तुहाडे चों कोई पुछे मैनूं कि तूं ब्लैंक चैक देखे, मैं नहीं देखे, मैं सिर्फ खबर एक जिहड़ी है अज बहुत चर्चित रही है उहदी गल कर रहा, जिहदे विच वर्शन आए ने वख-वख धिरां दे। तां खैर हुण दूजी गल जिहड़ी है इस मामले दे विच कि जिहड़े रविंदर सिंह चीमा वो इसे खबर दे विच ही एक वर्शन दिंदे ने, वो कहंदे ने कि जे इस तरह किया जाऊगा तो फिर आड़तीआं दे कोल आऊगा कौन। रौला तो यह है कि भविख दे विच ते आड़तीए रहण ही नहीं देने जिस तरह वो चलदे पए ने। किते इलैक्शन का वरा पंजाब सरकार थोड़े बहुते पैसे आड़तीआं नूं अपने कोल दे दू, नवीं सरकार दे विच आड़तीआं नूं पैसा किसे नहीं देना, क्योंकि केंद्र पहले ही पैर पिछाड़ी कर चुका वा। पंजाब सरकार कोल इन्नी माया है ही नहीं गी कि 1000-2000 करोड़ रुपया आड़तीआं नूं हर एक साल नजराना देगी। हालांकि चलो उन्हों का मेहनताना भी है, पर एक नजराना बन जाता कि तुसीं भाई इस सिस्टम का हिस्सा रहो, तुहानूं मेहनताना दिंदे आ। तां खैर हुण दूजे पासे जे आपां देखीए तां एक उगराहां दे जिहड़े आगू है जगमोहन जी, काफ़ी वड्डे आगू आ, उन्हां दा भी वर्शन है इसे खबर दे विच। वो कहंदे आ कि देखो असीं इहदे वास्ते लड़ाई लड़ी आ। देखो किसान यूनियनां भी दो तरह राय रखदियां ने, एक तो वो यूनियनां ने जिहड़ियां DBT नूं रद्द करदियां कि DBT नहीं होना चाहिए, मतलब कि सीधी अदायगी नहीं होनी चाहिए। कुछ किसान जथेबंदियां या ग्रुप कह लो वो इस गल दे नाल मुतफिक ने, सहमत ने कि सीधी अदायगी जिहड़ी है वो सीधी अदायगी होनी चाहिए है। कुछ कहते कि नहीं सीधी अदायगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विचों उगराहां ग्रुप भी एक है, जगमोहन जी का ये लग्या वा। वो कहते हैं कि देखो ये नवे नवे तरीके अपना रहे आ ते आड़तीआं दा कहते कि जिहड़ा मुख धंधा मनी लॉन्डरिंग का ही है, कोई लाइसेंस नहीं लेंदे। ते कहते कि जे किसानां को ब्लैंक चैक लै जा रहे तो गलत आ, पर गल यह कि किसानां दी अपनियां गरजां ने, अपनियां लोड़ां ने, वो सानू दसदे नहीं तो असीं कुछ ना कुछ करिए इस बाबत। तक ये इस तरह के वर्शन ने इस खबर दे विच तो सारी कहानी नूं बयान करते हैं। पर मैं समझदा हेठले पद्धर ते क्योंकि असीं कह लो पेंडू इकाई का हिस्सा आ, चर्चा सुनते रही दी है। देखो गल ये आ कि दो जिवें हुण पैरेलली आपां देखीए दो चर्चावां चल रही ने, दो सिट्टे एक तरह नाल निकल रहे हैं कि एक पासे सरकार कह रही है कि साडा इन्ना पैसा बचना वा, दूजे पासे असीं कह रहे कि नहीं ये सिस्टम रहना चाहिए यार, थोड़ा बहुता किते ना किते गाए बगाए रात बराते कोई लोड़ पैंदी है पैसे की तो पूरा हो जाता है सारा लोड़बंदा काम जिहड़ा भी अड़दा है। दूजे पासे दो ही राया हेठले पद्धर ते ने। कुछ किसान ने जिहड़े थोड़े सहिंदे ने, जिन्हां दा सर्कल चलदा है, व्यवहार चलदा है, वो कहंदे कि की लोड़ आ, ये फालतू का बोझ आ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਆੜਤੀਆ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆੜਤੀਆ ਵਿਆਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਹਮਾਤੜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰ ਲਈਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰਾਏ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੇੜ ਸੀਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਤਰੇੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਰੇੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੜਕ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮੁਹਾਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਫਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਰੋਡ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ, ਜੋ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੇ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟਮਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ੂਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਚਾ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਂਸ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਮਾਵੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ SSP ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ MLR ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ DCP ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡੀ ਜੋ ਲੱਖੇ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਤ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।